వెల్కమ్ టు డీనిస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ప్రముఖ సినీ నటుడు సోనూ సూద్ తన ట్రస్ట్ తరపున ఏపీకి 4 అత్యాధునిక అంబులెన్స్లను అందజేసిన సోనూ సూద్. ఎర్రబాలు నంబూరు మధ్య అమరావతి మీదుగా కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణాన్ని 4 ఏళ్లలో పూర్తి చేయనున్నట్లుగా తెలిపిన విజయవాడ డిఆర్ఎం నరేంద్ర పటేల్. గత ఏడాది అక్టోబర్ కేంద్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే ఆమోదించినట్లుగా గుర్తు చేసిన డిఆర్ఎం. కూటమి ప్రభుత్వం కాదు, కుట్రల ప్రభుత్వమని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైఎస్ఆర్సీపీ మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం కూని చేస్తుందని విమర్శ. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రముఖ సినీ నటుడు సోనూ సూద్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తన ట్రస్ట్ తరపున ఏపీకి 4 అత్యాధునిక అంబులెన్స్లను సోనూ సూద్ అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అందించిన అంబులెన్స్లను సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. అనంతరం వాహనాలు అందించినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా సోనూ సూద్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మెడికల్ ఫెసిలిటీ అభివృద్ధి చేయడంలో నా వంతు కృషి చేస్తున్నానని అన్నారు. చాలా మంది అంబులెన్స్లు కావాలని అడిగారని, అందుకే ఎమర్జెన్సీ లైఫ్ సేవింగ్ కోసం వాటిని అందజేస్తున్నామని అన్నారు. ఏపీ ప్రజలు నా హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారని, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సారథ్యంలో యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. ఏపీ నా రెండో ఇల్లు లాంటిదన్నారు. ఇక్కడ ప్రజలు నన్ను ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టారని, నా భార్య ఏపీకి చెందిన మహిళ అని చెప్పారు. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా ఒక ఫోన్ కాల్ దూరంలో ఉంటారన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పవారు అయ్యాక సమాజానికి సేవ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. Namaskar, Telugu Prajalara. I just want to thank all the Telugu people from the bottom of my heart for all the love. Today is a very special day because today we gave ambulances to multiple districts in Andhra. I always believe that all those small villages and districts which need that medical attention and they don't have those ambulances which a lot of people need during emergencies, because the roads are small, sometimes they don't have that medical facility, and a lot of people had approached me that they need ambulances. So we got 4 ambulances today for Andhra, and I hope they will save a lot of life. That will save a lot of good, and Andhra being very, very close to my heart, all Telugu people being very close to my heart, I want to do a lot of things for this state where, with the guidance of Honorable CM Sir, if you can do some development for the needy people, create some jobs, do some medical, facilities for them. So that's what my motive is, and I'm just trying to do my bit. Sir, is there any specific reason to select AP Andhra Pradesh? I think Andhra is my second home. People love me. They have taught me what I am today. They have made me what I am today. So there's a special love for Andhra. And of course, my wife is from Andhra. She's a Telugu. So more of a reason that, the kind of love that I get from people in Andhra, it's my duty to give back to them. And during COVID, it started the whole journey, and the kind of love that I've got from them, I will always be there for every Telugu person, people from Andhra. I'm just a phone call away. Need anything, I'm always there for you. People looking at you like a heavy worker. Is there any political aspirations? No, I think I love staying as a common man, people's man, where I have their blessings. I think I don't need anything more than that. We have great politicians doing a lot of good stuff. We have Chandrababu sir, who's been a mentor for a lot of people. I think they are doing the great job. Me as a local individual, it's important to give back to the society. When you become big, when you become actors, when you become stars, when you earn a lot of money, I think it's time to give back to the society, because normal people are the ones who made us, and it's now our responsibility to give back to the society. So, Chandrababu Foundation is going to work with government direction to the like I said, Chandrababu sir COVID के टाइम से बहुत एक मेरा उनसे एक रिश्ता बना रहा है. I've been in touch with them during COVID. और आज जब यहाँ पे एम्बुलेंसेस देने थे, तो मुझे लगा कि आंध्रा इज माय फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मुझे देने चाहिए, और उनका भी ब्लेसिंग्स मिला, गाइडेंस मिला. And like I shared, I have a lot of plans for people from Andhra, and I would love to do my best. मेरा भी कुछ ना कुछ contribution रहे to develop some common facilities for the people. So yes, I spoke about it, and hopefully I will see you again with a lot of concrete plans for people for Andhra. What are the foundation is working with the government? Sorry?
your foundation is working with the government. I mean, my foundation is working for every. ఎర్రబాలెం నంబూరు మధ్య అమరావతి మీదుగా కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణాన్ని 4 ఏళ్లలో పూర్తి చేయనున్నట్లుగా విజయవాడ డిఆర్ఎం నరేంద్ర పటేల్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ట్రాక్ నిర్మాణం చేపట్టేందుకు అవసరమైన ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు. 2545 కోట్లతో అమరావతికి కొత్త రైల్వే లైన్ గత ఏడాది అక్టోబర్లో కేంద్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే ఆమోదించినట్లుగా గుర్తు చేశారు. ఈ లైన్ అమరావతి నుంచి గుంటూరు, విజయవాడ, హైదరాబాద్, చెన్నైతో సహా పలు ప్రాంతాలను కలుపుతుందన్నారు. ఈ ఏడాది జనవరి నాటికి విజయవాడ డివిజన్ 4865 కోట్ల ఆదాయం నమోదు చేస్తుందని, గత ఏడాది కంటే 3.62% ఎక్కువ అని తెలిపారు. ఈ ఏడాది విజయవాడ డివిజన్ నుంచి 5000 కోట్లకు పైగా ఆదాయం రాబట్టాలన్నదే లక్ష్యమన్నారు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఏడాదికి 500 కోట్ల ఆదాయం పొందే స్టేషన్ గా గుర్తింపు పొందిందని డిఆర్ఎం తెలిపారు. రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనుల కోసం 271 కోట్లు విడుదల చేసినట్లుగా తెలిపారు. విజయవాడ విశాఖ డివిజన్ మధ్య 128 కిలోమీటర్ల ఆటోమేటిక్ సింగిలింగ్ వ్యవస్థను పూర్తి చేస్తామన్న డిఆర్ఎం, దీనివల్లే సంక్రాంతి పండుగ సీజన్లో విజయవాడ డివిజన్ 86% పంక్చువాలిటీలతో రైళ్లు నడిపినట్లుగా తెలిపారు. Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji just now briefed the media from a remote location, and the budget allocations and the budget highlights, especially for the state of Andhra Pradesh, was enumerated by him. I would like to repeat some of the details given by our Honorable Railway Minister. So for the state of Andhra Pradesh, the total investment will be 9,417 crores of rupees. 9,417 crores have been allocated for current year. As we can compare with the erstwhile period during the previous UPA government, when it was a combined Andhra Pradesh, it was 886 crores. So it is more than 11 times of the UPA era. So it's a massive budgetary allocation for the state of Andhra Pradesh. The total investments which are envisaged is around 84,559 crores, almost 85,000 crores we can say. These are the total investments of the total projects. నమస్కారం. ఈరోజు గౌరవ రైల్వే మంత్రి గారు శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ఇప్పుడే మీడియాను ఉద్దేశించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మన కేంద్ర బడ్జెట్లో చేసిన కేటాయింపుల గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 9,417 కోట్ల రూపాయలు ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరానికి కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది. ఇది గత ప్రభుత్వ కాలంలో 886 కోట్లు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేటాయించగా దానికి 11 రెట్లు ఎక్కువగా కేటాయించడం జరిగింది ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే 9,417 కోట్ల రూపాయలు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రైల్వే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం 84,559 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపు ప్రస్తుతం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తంలో 73 స్టేషన్లు రీడెవలప్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వాటి పూర్తి రూపురేఖలు మార్చే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇంతకుముందు 65% పంక్చువాలిటీ ఉంటుంది, ఇప్పుడు 85% కంటే మెరుగైంది. అంటే మీరు కొన్ని ట్రైన్స్ మీరు స్పెసిఫిక్గా గమనిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రయాణికుల నుంచి కూడా మాకు అలాంటి ఫీడ్బ్యాకే ఉంది. బట్ దిస్ ఈజ్ స్టాటిస్టికల్, ఇందులో ఎలాంటి ఉండవు. ఇది 85% మించి. ఇన్ఫాక్ట్ డిఆర్ఎం సార్ రెగ్యులర్ గా మేము దాన్ని రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా 90% ఎలా తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉంటారు. కాకపోతే మధ్యలో ఏదో ఇంజనీరింగ్ ట్రాక్ మరమ్మతులు కానీ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందులు అయితే ఉంటాయి. 26% స్పీడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఏళ్ల తరబడి ఉన్నటువంటి వాటిని రిమూవ్ చేయడం వల్ల పంక్చువాలిటీ ఆల్మోస్ట్ 15% ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. 15% ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేటువంటి చిన్న విషయం కాదు. ఇది మా ప్రయాణికుల నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. కానీ 100% రీచ్ అయితే మీరు అన్నట్టుగా ఏ కంప్లైంట్ ఉండవు. అది ఆ వైపునే వెళ్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్ అయితే 90% ఈజ్ ఇనిషియల్ టార్గెట్, ఇమ్మీడియట్ టార్గెట్. కూటమి ప్రభుత్వం కాదు, కుట్రల ప్రభుత్వం అని మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం కూలి చేసిందని విమర్శించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ సెంట్రల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జోగి రమేష్ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలతో గెలవాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. వైసీపీ నేతలపై
హత్య రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 2019లో కేజ్రీవాల్కు అనుకూలంగా ప్రచారం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విలువలేని రాజకీయాలు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం కుట్రల ప్రభుత్వంలాగా మారిపోతుందని దుయ్యబట్టారు. ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా కూనీ చేశారో, కూనీ చేస్తున్నారో, కూనీ చెయ్యబోతా ఉన్నారో స్పష్టంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా దౌర్జన్యానికి తెర తీశారో కూటమి ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అరాచకాలకు ఒడిగట్టారో, అక్రమాలకు ఒడిగట్టారో, దౌర్జన్యాలు చేసి ఏ విధంగా గెలిచారో, గెలవాలని చూస్తున్నారో రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా చూస్తున్నారు. విస్తుపోతున్న పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం. చెప్పేదేమో ఒక మాట, చంద్రబాబు నాయుడు చేసేదేమో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తాడు, తీపి తీపి కబుర్లు చెప్తాడు. తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రావాలంటే పదవులని విడనాడి మా పార్టీలో చేరాలని చెప్తాడు. కానీ ఈరోజు నువ్వు చేస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేయట్లేదా? చెప్పేదేమో శ్రీరంగ నీతులు, చేసేవన్నీ కూడా అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలు, దుర్మార్గాలు. అసలు ఈ ఉప ఎన్నికలతో, ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలతో, ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలతో మీ కూటమి ప్రభుత్వానికి అసలు సంబంధం ఉందా? మీకు ఏ కార్పొరేషన్లో అయినా సరే మెజారిటీ ఉందా? ఏ మున్సిపాలిటీలో అయినా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మీకు మెజారిటీ ఉందా? అసలు కార్పొరేటర్లు లేరు, కౌన్సిలర్లు లేరు. మీరు ఏ విధంగా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు. గత 100 ఏళ్ల క్రితం ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన విద్యుత్ రైలు పట్టాలెక్కి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర పటేల్ తెలిపారు. విజయవాడ డివిజన్ లో 90% వరకు విద్యుతీకరణ రైలు నిర్మాణం పూర్తి చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. తొలిసారి విద్యుత్ రైలు పట్టాలెక్కి 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర పాటిల్ పాల్గొని ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 1925లో దేశంలోని తొలిసారిగా విద్యుత్ రైలు రైల్వే శాఖ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పారు. రైల్వేలో విద్యుత్తీకరణ మొదలై 100 ఏళ్లు అని, అంటే తొలిసారి విద్యుత్ రైలు పట్టాలెక్కి 100 సంవత్సరాలు నిండిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 3 విద్యుదీకరణకు శతాబ్ది ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవటం జరుగుతుందని తెలిపారు. రైల్వే శాఖ సాధించిన విజయాలను తెలియజేసే విధంగా ఓ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రైల్వే శాఖ విద్యుదీకరణ లైన్ల నిర్మాణానికి ఎంతగానో ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారని చెప్పారు. విజయవాడ డివిజన్లో 90% వరకు విద్యుదీకరణ లైన్లు నిర్మాణం పూర్తి చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. Indian Railways is celebrating 100 years of electrification of railways. In the month of February in 1925, 100 years ago, the first train, electrified train had ran
between the erstwhile Victoria terminus, now called CSMT, to Kurla. That was the first time when the electrified train ran in India. Since then, and before that, since 1853, railways have seen various stages of traction, right from steam engine era to a diesel era, and from diesel era now the finally electrification is completing. We are happy to tell that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had given us a call to go for 100% electrification, and this was included in all the budgets. Electrification was given a very, very huge push, and the result of it is that you can see in the last 8 to 10 years the pace of electrification is very fast, and we are now almost 98% electrification across the country. And our Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji is hopeful that electrification will be completed by within next 12 to 18 months. Indian Railways will be 100% electrified, and in fact this will be the first ever railways in the world to be 100% electrified. 100 ఏళ్ల క్రితం అంటే ఈరోజు 3వ తారీఖు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ నడిచింది బిట్వీన్ విక్టోరియా టెర్మినల్ నుంచి కుర్లా వరకు, అంటే నేటి తరం CSTM అంటారు. కరెక్ట్గా 100 ఏళ్ళు కంప్లీట్ సందర్భంగా ఇవాళ మనం ఫంక్షన్ జరుపుకుంటున్నాం. సో 100 ఇయర్స్ ఎలక్ట్రిఫై అయినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలానే SCRలో కూడా ఆల్మోస్ట్ 100% ఎలక్ట్రిఫికేషన్ జరిగిపోయింది. ఇంకొక సంవత్సరం లోపల కంప్లీట్ జోన్ మొత్తం ఎలక్ట్రిఫై అవడం వల్ల చాలా వరకు ఇంధనం సేవ్ అవడంతో పాటు కొత్త టెక్నాలజీస్ కూడా రావడానికి ఈజీ అవుతుంది. అండ్ విజయవాడ డివిజన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 100% ఎలక్ట్రిఫై అయిపోయింది. ఎక్సెప్ట్ కాకినాడ కోటిపల్లి సెక్షన్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది. అది కూడా శాంక్షన్ అయ్యింది. సో నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క ఆలోచనలు, అలానే మా రైల్వే మినిస్టర్ గారు ఒక చెప్పిన ప్రకారంగా GM గారు, మా PC గారు, DRM సార్ ఒక ప్రోత్సాహంతో డివిజన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఫాస్ట్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కేంద్ర బడ్జెట్ అన్ని వర్గాల వారికి మేలు చేసేలా ఉందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి సాదినేని యామిని తెలిపారు. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు వికసిత్ భారత్ ఫలాలు అందేలా ఉన్నాయన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఓర్వలేక విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. బీజేపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. వైసీపీ నాయకులు కూడా విమర్శలు చేయటం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. వైసీపీ పాలనలో కేంద్ర పథకాలకు స్టిక్కర్లు వేసుకున్నారని, గత 5 ఏళ్లలో అద్భుతమైన పాలన అన్నవారు ఇప్పుడు తప్పు పడుతున్నారని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం, రాష్ట్రం కోసం పనిచేస్తుంటే తల్లి కాంగ్రెస్, పిల్ల కాంగ్రెస్లు మాపై బురద చల్లుతున్నారని విమర్శించారు. ఇలాంటి నీచ రాజకీయాలు చేస్తే వైసీపీకి ఈసారి ఆ 11 సీట్లు కూడా రావన్నారు. రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మలా సీతారామన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఇటు పేద ప్రజలకే కాకుండా అత్యధిక శాతం, దాదాపు 40 నుంచి 50% ఉన్నటువంటి మధ్యతరగతి ప్రజలందరికీ ఊరటనిస్తూ, అన్ని రంగాలకి కూడా సమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ వికసిత భారత్ లక్ష్యాన్ని 2047 వికసిత భారత్ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే విధంగా ఈ రోజున ఈ గేమ్ చేంజర్ లాంటి బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టి ప్రజలందరి మన్ననను పొందుతోంది. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. గతంలో మంత్రుల్లాగా పనిచేసినటువంటి రోజా గారు కానీ, బొత్స సత్యనారాయణ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఏం మొహం పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారో, లేదంటే అసలు వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఇన్నేళ్ల నుంచి ఉండి కూడా మరి మతిమరుపు వచ్చి మర్చిపోతున్నారో తెలియదు. కానీ రాష్ట్రానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కేటాయింపులు చేస్తే రాష్ట్రానికి ఏం తీసుకురాలేకపోయింది కూటమి ప్రభుత్వం అని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. వారి హయాంలోనే పోలవరానికి ఇచ్చినటువంటి నిధులని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవడం చేతగాక, జల్ జీవన్ మిషన్తో సహా అమృత్ పథకం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నిధులన్నీ దారి మళ్లించి గుడ్డుతో సహా అన్ని పబ్లిసిటీ స్టాంపులు, స్టిక్కర్లు వేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ ఈ రోజున కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తుందని మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో కేటాయింపులు కానీ గడిచిన 7 నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి పైగా నిధులని వివిధ ప్రాజెక్టుల రూపంలో, గ్రాంట్ల రూపంలో, పథకాల రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. విభజన చట్టం ఏదైతే విభజన చట్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2014 ఉందో దానికి సంబంధించి ఈ రోజున మేము గర్వంగా చెప్తున్నాం, 90% పైగా హామీలను నెరవేర్చింది ఇప్పుడున్నటువంటి అక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని అందిపుచ్చుకుంటోంది. ఎన్నికల సమయంలో తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బేడా, బొడగ, జంగం షెడ్యూల కళలు, రాజ్యాంగ హక్కులు కల్పిస్తామని చెప్పిన హామీ నిలబెట్టుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ బేడా, బొడగ, జంగం షెడ్యూల్ కాస్ట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నాగేశ్వరరావు కోరారు. అన్ని కులాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా అందజేస్తున్న సర్టిఫికెట్ల ప్రకారం తాము కూడా SC సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని అన్నారు.
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందజేస్తున్న అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా తాము కూడా వర్తించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తమ సమస్యలపై స్పందించాలని కోరారు. నా పేరు అను నాగేశ్వరరావు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బేడపుట్ల సంఘం సీరియల్ 9 షెడ్యూల్ కులం సంక్షేమ సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నాను. 45 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది దీంట్లో. ఆల్ ఇండియా బేడపుట్ల సంఘానికి కూడా చైర్మన్గా చేస్తున్నా. 5 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు మా జనాభా. ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వము, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము, గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అదేవిధంగా భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీ గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు కూటమి ప్రభుత్వానికి మా విజ్ఞప్తి, విన్నపం. అయ్యా, 59 కులాలు షెడ్యూల్ కులాలకి సమన్యాయం చేయటానికి, సామాజిక న్యాయం చేయటానికి ఒక కమిషన్ నియమించారు. ఆ కమిషన్ కూడా 13 జిల్లాలు తిరిగి తర్వాత వారి కార్యక్రమం వారు జరుపుతూ ఉన్నారు. మాకు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద, మాన్యశ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు మీద మాకు పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది. ఆయన యొక్క అనుభవం కానీ, ఆయన యొక్క సీనియారిటీ కానీ, సామాజిక న్యాయం సమన్యాయం చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ 59 కులాలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. మాకు మాట ఇచ్చున్నారు, బేడాపుట్ట సంఘం ఎస్సీ కులానికి రాజ్యాంగపరమైన మీ హక్కులో మేము రాగానే కుల ధృవీకరణ పత్రము, ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తామని చెప్పేసి మాకు మాట ఇచ్చారు. ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవాలని అధికారులను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్ర ఆదేశించారు. సోమవారం ఉదయం తన పర్యటనలో భాగంగా బెంచ్ సర్కిల్, రామలింగేశ్వర్ నగర్, నేతాజీ బ్రిడ్జ్ ప్రాంతాలను పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ అధికారులందరూ ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉంటూ వర్షాలు పడిన రోడ్లపైన వర్షపు నీరు చేరకుండా ఉండేటట్టు చర్యలు తీసుకోవాలని, నగరంలో ఎక్కడానూ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పొంగకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఫీల్డ్ విజిట్స్ చేస్తూ పరిశీలిస్తూ సమస్యలను పరిష్కరించాలని, తాగునీటి లీకేజ్లను అరికట్టాలని, కల్వర్టర్లను రిపేర్ చేసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజా ఆరోగ్య సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు చెత్త సేకరణ సమయానికి చేసుకుంటూ పరిస్థితి నిర్మాణంలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా చూసుకోవాలని అన్నారు. రామలింగేశ్వర్ నగర్లోని ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ పరిశీలించి ఆ ట్యాంక్ నుండి మంచినీరు త్వరగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, అందుకు అనుగుణంగా రిపేర్లు సత్వరమే నిర్వహించాలని అన్నారు. రామలింగేశ్వర్ నగర్లోని ఎన్టీపీ పరిశీలించి అమృత్ పథకం 2.0 ద్వారా జరుగుతున్న పనులను సత్వరమే పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తదుపరి నేతాజీ బ్రిడ్జ్ వద్ద గల అన్నా క్యాంటీన్ పరిశీలించి అన్నా క్యాంటీన్ నిర్వహణ సక్రమంగా జరగాలని, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం నెలకొల్పాలని, వాడుక నీరు, మరుగుదొడ్లు ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహణ చేసుకుంటూ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తుండాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు. ఈ పర్యటనలో చీఫ్ ఇంజనీర్ ఆర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి, చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ జీవీజీఎస్వి ప్రసాద్, ఇన్ఛార్జ్ చీఫ్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ సురేష్ బాబు, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్లు పి సత్యనారాయణ, పి సత్యకుమారి, అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ మోహన్ బాబు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, సామ్రాజ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవిగా భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది. శ్రీ పంచమిని పురస్కరించుకుని దుర్గమ్మను సరస్వతి దేవిగా అలంకరించారు. విద్యార్థులకు ఉచిత దర్శనం కల్పించారు. సరస్వతి దేవి ప్రసాదంగా పెన్ను, ఫోటో, కంకణాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా సరస్వతి యాగాన్ని నిర్వహించారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై పంచమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి కనకదుర్గమ్మ చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి అలంకారంతో భక్త కోటికి దర్శనమిచ్చారు. జ్ఞానప్రదాయిని దర్శనం కోసం భక్తులు బారులు తీరారు. ధవల వస్త్రాలతో జపమాల, పుస్తకాన్ని ధరించి బంగారు వీణ మీటుతున్న శ్రీ సరస్వతీదేవి దర్శనంతో భక్తజనం పులకాంతులయ్యారు. విద్యార్థులు ఉచితంగా దర్శించుకునే విధంగా దుర్గగుడి అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేశారు. అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చే విద్యార్థులు ప్రత్యేక క్యూ మార్గాల ద్వారా కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు. అమ్మవారి మూల విరాట్ దర్శించుకున్న విద్యార్థుల అనంతరం 6వ అంతస్తులో ఉన్న అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని దర్శించుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఆలయ సిబ్బంది విద్యార్థులకు అమ్మవారి రక్షా కంకణం, అమ్మవారి ఫోటో, చిన్న లడ్డు తదితర వాటిని ఉచితంగా అందజేశారు. దేశంలో ఉండే అటవీ సంపదను, ఖనిజాలను, వనరులను కార్పొరేటర్లకు కట్టబెట్టే విధంగా మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని సిపిఐ-ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి చిటిపాటి వెంకటేశ్వర ఆరోపించారు. కాగర్ ఆపరేషన్ పేరుతో దేశంలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో మారణ హోమం సృష్టిస్తున్నారని, దేశ ప్రజలలో సింహభాగాన్ని ఉన్న రైతాంగం, కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న గిట్టుబాటు ధరలు, లేబర్ కోడ్లు రద్దు చేసి పాత కార్మిక చట్టాలు పునరుద్ధరణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో కగార్ పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివాసీలపై జరుపుతున్న మరణకాండపై సిపిఐ-ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ-ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ దేశం కగార్ పేరుతో అటవీ ప్రాంతాల్లో ఒక మారణ హోమం జరుగుతుందని ఆరోపించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశంలో నక్సలిజాన్ని రూపుమాపుతామనే పేరుతో దేశ ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడన్నారు. అది పైకి చెప్పే మాట అని అసలు ఉద్దేశం దేశంలో ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉంటే అటవీ సంపదని, ఖనిజాలని, వనరులని కొల్లగట్టి కార్పొరేటర్లకు కట్టబెట్టే లక్ష్యంతో మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఆరోపించారు. అటవీ చట్టాల్లో మార్పులు పార్లమెంట్ ఆమోదించకుండానే ఆదేశాల రూపంలో కొన్ని తీసుకొచ్చిందని, వీటికి వ్యతిరేకంగా ఆదివాసీలు ఆందోళన చేస్తున్నారన్నారు. దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న నాయకులను ఊచకోత కోసి వారిపై నక్సలిజం ముసుగేస్తున్నారన్నారు. ఈ సామూహిక హత్యాకాండ మీద, రాజ్యాంగ హక్కుల ఉల్లంఘన మీద సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలతో ఒక విచారణ కమిటీ వేయాలని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు స్పష్టం చేశారు. నా పేరు చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వర్లు, సిపిఐ-ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి. ఇవాళ కగార్ పేరుతో దేశంలో ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతాల్లో ఒక మారణ హోమం జరుగుతూ ఉంది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇవాళ దేశంలో నక్సలిజాన్ని రూపుమాపుతామనే పేరుతోటి దేశ ప్రజలతోటి మాట్లాడుతున్నాడు. అది పైకి చెప్పే మాట. అసలు ఉద్దేశం దేశంలో ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉంటే అటవీ సంపదని, ఖనిజాలని, వనరులని కొల్లగొట్టి కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టే లక్ష్యంతో ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ఇవాళ అటవీ చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఈ అటవీ చట్టాల్లో మార్పుల్ని పార్లమెంట్ ఆమోదించకుండానే ఆర్డినెన్స్ రూపంలో కొన్ని తీసుకొచ్చింది. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఆదివాసీలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ అడవి సంపద వేల సంవత్సరాల నుంచి సాంప్రదాయంగా మేము ఇక్కడ కొనసాగుతున్నాం. ఈ అడవి మాది, ఈ సంపద మాది అని అక్కడ ఆదివాసీలు ఉద్యమిస్తూ ఉన్నారు. దానికి నాయకత్వం ఇస్తున్న పార్టీలని లేదా దానికి నాయకత్వం ఇస్తున్న ఆదివాసీల్ని ఓచకోత కోసి నక్సలిజం ముసుగేసి మామూలుగా అక్కడ ఆయుధాలు లేకపోయినా కూడా వాళ్ళని చంపి వాళ్ళ చేతుల్లో ఆయుధాలు పెట్టి ప్రజలను కూడా, ఆదివాసీలను కూడా డ్రెస్సులు వేసి చంపుతున్న పరిస్థితుంది. అందుకే ఈ హత్యాకాండ మీద, రాజ్యాంగ హక్కుల ఉల్లంఘన మీద సుప్రీంకోర్టు జడ్జితోటి ఒక విచారణ కమిటీ వేసి గతంలో ఎలా అయితే భార్గవ్ కమిషన్ వేసి ఒక హత్యాకాండకు వ్యతిరేకంగా ఆనాడు ప్రభుత్వం ఇందిరాగాంధీ కాలంలో జరిగిందో భార్గవ్ కమిషన్ వేశారో ఆ రకంగా ఇవాళ జరుగుతున్న ఒక సామూహిక హత్యాకాండ మీద సుప్రీంకోర్టు తోటి ఒక కమిషన్ వేయాలని ఇవాళ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. దీనికి వ్యతిరేకంగా జరిగేటి ఈ
కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో చర్చించి మేము తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ప్రముఖ సినీ నటుడు సోనూ సూద్. తన ట్రస్ట్ తరపున ఏపీకి 4 అత్యాధునిక అంబులెన్స్లను అందజేసిన సోనూ సూద్. ఎర్రబాలు నంబూరు మధ్య అమరావతి మీదుగా కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణాన్ని 4 ఏళ్లలో పూర్తి చేయనున్నట్లుగా తెలిపిన విజయవాడ డిఆర్ఎం నరేంద్ర పటేల్. గత ఏడాది అక్టోబర్ కేంద్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే ఆమోదించినట్లుగా గుర్తు చేసిన డిఆర్ఎం. కూటమి ప్రభుత్వం కాదు కుట్రల ప్రభుత్వం అని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైఎస్ఆర్సీపీ మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం కూని చేస్తుందని విమర్శ. ఇవి రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమయ్యే డి న్యూస్ లో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి డి న్యూస్ విజయవాడ.